However, we will discuss the theorem 6.9. If f is monotonic on AB and alpha is continuous, then f belongs to R alpha. This is the theorem. In this theorem, we expect the monotonicity of f. Okay, f class discuss the f continuous f integrable. F in the continuity the continuity of alpha will supplement that. Okay. F in the continuity f monotonic alpha continuous f integrability f in the Riemann-Schiller's integrability. Okay, this is idea the continuity of alpha. We know that alpha is always monotone, and here we are given that this alpha is continuous as well. So the function will be like this. So monotonically increasing function, and it is continuous. So this will be our alpha of A, and this will be alpha of B. Okay, so f alpha continuous monotonic monotonic increasing alpha behavior. If you consider alpha of B minus alpha of A divided by n, alpha of B minus alpha of n intervals. Okay, now you set a partition using those numbers. Okay, numbers equal intervals alpha of B minus alpha of A by n corresponding A B points. Ontoness of alpha. Okay, using the ontoness of alpha, you can set a partition of AB such that this alpha of if you set this is x0 and this is x1, x2, x3 and so on. So what is the advantage of this? When you consider alpha of xi minus alpha of xi minus 1, that is the alpha value of ith subinterval, the difference between the alpha value of ith interval. So this is denoted by our delta alpha I. This will be always this much length, that is alpha of B minus alpha of A divided by n. Okay, for I is equal to 1, 2, 3, etc. Alpha continuity using using the continuity of alpha, try to find out a partition P such that P consists of points x0, etc., xn, such that delta alpha I equal to this one. Okay, this is due to the continuity of alpha. Continuity of alpha. Now we know that f is monotonically increasing. The analogous proof can be done if f is monotonically decreasing. So if we going to start in f, we assume f is monotonically increasing. Monotonically increasing. Decreasing on analogous side proof. Okay, f is monotonically increasing. Okay, then what will be capital Mi? Okay, capital Mi is the supremum of x belongs to xi minus 1 xi f of x. This is the value of f monotonically increasing f of xi maximum value. Small mi is the infinite value xi minus 1 f of xi minus 1. So this is true for all I from 1 to n. Okay, now you write UPF alpha minus LPF alpha. LPF alpha. So this will be summation I equal to 1 to n capital Mi minus small mi delta xi. Delta alpha I. But we know that this capital Mi minus small mi is f of xi minus f of xi minus 1. So this summation will be I equal to 1 to n f of xi minus f of
xi minus 1. And this delta alpha I, that partition corresponding at evaluate. So this delta alpha I will be alpha of b minus alpha of a divided by n. This is independent of I, so that can be taken out. So that will be alpha of b minus alpha of a divided by n. Summation I equal to 1 to n f of xi minus f of xi minus 1. Okay, the idea. So that will be, the sum will be like f of x1 minus f of x0, f of x2 minus f of x1, and so on. Now you can cancel these numbers, so the remaining will be f of xn minus f of x0. So this will be alpha of b minus alpha of a divided by n, f of b minus f of xn minus f of x0 or the f of b minus f of it. So this will be the total sum. Okay, so now you can extend this n to infinity, or by properly so this is the difference between UPF alpha and LPF alpha if you set a partition like this. Okay, this n can be any number. You can let this n to infinity. So how will you prove this f is Riemann-Schiller's integrable? So in order to prove this f is Riemann-Schiller's integral, for every epsilon we will find a partition P such that UPF alpha minus LPF alpha is less than epsilon. Okay, so if you are given, let epsilon greater than 0 be given, then choose n such that this alpha of b minus alpha of a times f of b minus f of a divided by n is less than epsilon. Here n possible. You can let this n to infinity, so this number, the whole quantity tends to 0. So we can easily find n such that this quantity is less than epsilon. Possible. For that n you construct this partition P. Okay, now you will have UPF alpha minus LPF alpha that is equal to this number, alpha of b minus alpha of a divided by n times f of b minus f of a. Okay, but for this n, this quantity, the whole quantity is less than epsilon. So for every epsilon greater than 0, there is a partition P such that this quantity is less than epsilon. Then by theorem 6.6, that is the characterization for Riemann integrability, we can say that f belongs to, this implies f belongs to R alpha on AB. So this proves theorem 6.9. ഇത് അടുത്ത theorem 6.10. ഇത്തരത്തിൽ പറയുന്നതും ഒരു എഫിൻ്റെ ഇൻ്റഗ്രബിലിറ്റിയുടെ ഒരു സഫീഷ്യൻറ്റ് കണ്ടീഷനാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെയും എഫ് ഒരു ബൗണ്ടഡ് ഫംഗ്ഷൻ ആയിരിക്കണം. പിന്നെ എഫ് ഡിസ്കണ്ടിന്യൂസ് ആവുന്ന പോയിന്റ്സുകൾ ഉണ്ടാവാം, ഒന്നിൽ കൂടുതൽ പോയിന്റ്സ് ഉണ്ടാവാം. പക്ഷേ ഫൈനൈറ്റ് പോയിന്റ്സ് ഓഫ് ഡിസ്കണ്ടിന്യൂറ്റി ആണ് എഫിനുള്ളതെങ്കിൽ അവിടെ ആ ഡിസ്കണ്ടിന്യൂസ് ആവുന്ന പോയിന്റ്സ് എല്ലാം ആൽഫ കണ്ടിന്യൂസ് ആണെങ്കിൽ എഫ് ബിലോങ്സ് ടു ആർ ഓഫ് ആൽഫ ആയിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ്. അതായത് എഫിൻ്റെ ഡിസ്കണ്ടിന്യൂറ്റി ആവുന്ന പോയിന്റ്സുകൾ എടുക്കുക, അവിടെയെല്ലാം ആൽഫ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിരിക്കുക. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എഫിന് മോണോട്ടോണിസിറ്റി പോലും വേണ്ട, നമുക്ക് എന്ത് ഇംപ്ലൈ ചെയ്യും, അത് എഫ് ബിലോങ്സ് ടു ആർ ആൽഫ ഇംപ്ലൈ ചെയ്യും. ഇതാണ് തിയറം. സപ്പോസ് എഫ് ഇസ് bounded on AB has only finitely many points of discontinuities. Okay, on AB, and alpha is continuous at those points where this f is discontinuous. Then f belongs to R alpha. Okay, so we start with this theorem proving that for every epsilon greater than 0 there exists a partition with the property that f UPF alpha minus LPF alpha less than epsilon. That's our proof in the രീതി. So greater than 0 be given, epsilon greater than 0 be given. നമ്മൾ ഈ epsilon corresponding ആയിട്ട് ഒരു partition കണ്ടെത്തണം എന്നുള്ളതാണ്. Okay, for this we put m is equal, since f is bounded, this m is equal to supremum of mod f of x. Okay, and let E be the set of all discontinuities. E be the set of points of those points at which f is discontinuous.
at which f is discontinuous. Our assumption എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ എല്ലാം ആൽഫ കണ്ടിന്യൂസ് ആണെന്നുള്ളതാണ്. Okay, so since this E is finite, കാരണം our assumption there are only finitely many points of discontinuity, and alpha is continuous at every point of V, every points of E. Okay, ഈയിലുള്ള എല്ലാ പോയിന്റ്സിലും ആൽഫ എന്താണ് കണ്ടിന്യൂസ് ആണ്. എങ്കിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുക? നമ്മൾ എ ബി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇൻ്റർവൽ എടുത്തു. ഇതിലിപ്പോൾ 1, 2 അല്ലെങ്കിൽ ഫൈനൈറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് പോയിന്റ്സ് ഉണ്ട്. ഈ പോയിന്റ്സിലെല്ലാം ആൽഫ കണ്ടിന്യൂസ് ആണ്, എഫ് ഡിസ്കണ്ടിന്യൂസ് ആണ്. ഞാൻ അതിന് E1 E2 E3 എന്ന് വിളിച്ചെന്ന് വിചാരിച്ചു. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ പോയിന്റ്സുകളെല്ലാം ആൽഫ കണ്ടിന്യൂസ് ആണ്, പക്ഷേ എഫ് ഡിസ്കണ്ടിന്യൂസ് ആണെന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ആൽഫ കണ്ടിന്യൂസ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നത് ഈ പറയുന്ന ഈയിലുള്ള പോയിന്റ്സിനല്ല, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വി ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ഇൻ്റർവെൽസ്. വി വിൽ ഫൈൻഡ് ഇൻ്റർവെൽസ് ലൈക്ക് ദിസ്. ഈ പോയിന്റ്സിലെല്ലാം നമ്മൾ ഓരോ ഇൻ്റർവെൽസ് കണ്ടെടുത്തു. ഈ ഇൻ്റർവെൽസിനെ വിളിക്കുന്ന പേര് U1 V1 എന്നാണ്. ഈ ഇൻ്റർവെൽ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ U1 V1, ഈ ഇൻ്റർവെൽ എന്ന് പറയുന്നത് U2 V2. ക്ലോസ്ഡ് ഇൻ്റർവെൽസ് ആണ്, കോമ്പാക്ട് ഇൻ്റർവെൽസ് ആണ്. U3 V3 ആണ്. ഓക്കെ, ഈ ഇൻ്റർവെൽസ് എങ്ങനെ കണ്ടെത്തുമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ദി സം ഓഫ് ദി കറസ്പോണ്ടിങ് ഡിഫറൻസസ്. ഓക്കെ, എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പറയുന്ന ഇൻ്റർവെൽസിലെല്ലാം ആൽഫ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ ആൽഫ ഓഫ് V1 മൈനസ് ആൽഫ ഓഫ് U1 പ്ലസ് ആൽഫ ഓഫ് V2 മൈനസ് ആൽഫ ഓഫ് U2. അതായത് ആൽഫ ഇൻ ജനറൽ ആൽഫ ഓഫ് Vj മൈനസ് ആൽഫ ഓഫ് Uj. ഇത് പോസിറ്റീവ് ക്വാണ്ടിറ്റി ആയിരിക്കും എപ്പോഴും, കാരണം ആൽഫ ഇൻക്രീസിങ് ആണ്. ഇത് കൺസിഡർ ചെയ്യുക. എത്ര പോയിന്റ്സ് ഈക്കകത്തുണ്ടോ അത്രയും പോയിന്റ്സ്. ഇവിടുത്തെ ഈക്കകത്തൊരു k നമ്പർ ഓഫ് പോയിന്റ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന ഡിഫറൻസുകളുടെ സമ്മ് k. ഇപ്പോൾ k നമ്പർ ഓഫ് പോയിന്റ്സ് ആണ് ഉള്ളതെങ്കിൽ നമുക്ക് എഴുതാം J is equal to 1 to k എന്ന് വേണമെങ്കിൽ എഴുതാം. ഓക്കെ, ഇത്തരം സമ്മ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കണം? is less than epsilon. ഓക്കെ, എന്ന് വെച്ചാൽ choose ui vi's such that summation j equal to 1 to k. If this capital E contains k elements, then that sum will be less than epsilon. Okay, അപ്പോൾ ഇത് പോസിബിൾ ആണ്. കാരണം എന്താണ് ഇത് പോസിബിൾ എന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം? അതിന്റെ കാരണം ഇതാണ്, ആൽഫ ഇസ് കണ്ടിന്യൂസ് അറ്റ് എവറി പോയിന്റ്സ് ഓഫ് ദിസ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആൽഫ കണ്ടിന്യൂസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സപ്പോസ് ദർ ആർ k points, then you can get epsilon by k is greater than 0. If epsilon is greater than 0, then epsilon by k is greater than 0. Okay, and use the continuity of alpha at E1 first. Okay, then you can make this alpha of this U1 or V1 minus alpha of U1 can be made less than epsilon by k. ഓക്കെ, ഇത് പോസിബിൾ ആണ്. അതേപോലെ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു ഇൻ്റർവൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഈക്കകത്ത് നമുക്കൊരു ഇൻ്റർവൽ കണ്ടെത്താൻ പറ്റും. ആ ഇൻ്റർവലിനകത്തുള്ള ഏത് 2 പോയിന്റ്സ്, അല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ദ കണ്ടിന്യൂറ്റി ഓഫ് ദിസ് ആൽഫ. സോ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ഇറ്റ് ആസ് ആൽഫ E1 മൈനസ് ആൽഫ സം t is less than epsilon for all E1 minus t less than some delta 1. Okay, ഇതാണ് this is epsilon by some k. Now you can get a interval about E1, okay, such that alpha of E1 minus alpha of t less than epsilon by k. Okay, എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഒരു എപ്സിലോൺ ഡെൽറ്റ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡെൽറ്റ ഡെഫിനിഷൻ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്കൊരു ഡെൽറ്റ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇന്റർവൽ കണ്ടെത്താൻ പറ്റും. ആ ഡെൽറ്റ E1ൽ നിന്ന് ഡെൽറ്റ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇങ്ങോട്ടും E1ൽ നിന്ന് ഡെൽറ്റ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇങ്ങോട്ടും മൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ
കിട്ടുന്ന ഏത് പോയിന്റ്സ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും ആ പോയിന്റ്സിലും ഈ ആൽഫ ഓഫ് ടിയും ആൽഫ ഓഫ് ഇ1ഉം തമ്മിലുള്ള ഇവിടെയുള്ള ഏത് പോയിന്റ്സ് എടുത്താലും ആൽഫ ഓഫ് ടിയും ആൽഫ ഓഫ് ഇ1ഉം തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് നമുക്ക് എന്താക്കാൻ പറ്റും ലെസ് ദാൻ എപ്സിലോൺ ബൈ കെ തന്നെ ആവുന്നില്ല ഏത് ക്വാണ്ടിറ്റി വേണമെങ്കിൽ ആക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, ഏത് പോസിറ്റീവ് ക്വാണ്ടിറ്റിനേക്കാൾ താഴെ വരാവുന്ന തരത്തിൽ നമുക്ക് ഇന്റർവലോട് സെറ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിനകത്തുനിന്ന് അപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടെത്തേണ്ടത് എന്താണ്, ഈ പറയുന്ന ടി ഈ ഇന്റർവെല്ലില് ഈ ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഈ ഓപ്പൺ ഇന്റർവെല്ലില് ഏത് ടി എടുത്താലും ഈ റിസൾട്ട് ട്രൂ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ഏത് രണ്ട് പോയിന്റ്സിനും ഇത് ട്രൂ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നത് ഇപ്പം ഞാനിവിടെ എപ്സിലോൺ ബൈ കെ ആക്കിയപ്പോൾ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം, എപ്സിലോൺ ബൈ 2k പോസിബിൾ ആണ്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിനകത്തുള്ള ഒരു T1ഉം ഇതിനകത്തുള്ള ഒരു T2 ഞാൻ എടുത്താൽ എന്ത് സംഭവിക്കുക, ആൽഫ ഓഫ് T1 മൈനസ് ആൽഫ ഓഫ് T2 എന്ന് പറയുന്ന T1ഉം T2 ഈ ഇന്റർവെലിനകത്ത് ഡെൽറ്റ ഇന്റർവെലിനകത്താണെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന മോഡുലസ് എന്ന് പറയുന്നത് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു മോഡ് ആൽഫ ഓഫ് T1 മൈനസ് ആൽഫ ഓഫ് E1 എന്നും പ്ലസ് ആൽഫ ഓഫ് E1 എന്നും ഞാൻ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ മൈനസ് ആൽഫ ഓഫ് T2. ഈ മോഡുലസ് രണ്ട് സെയിം ആയിരിക്കും. ഇത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാം. എങ്ങനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാം, മോഡുലസ് ഓഫ് ആൽഫ ഓഫ് T1 മൈനസ് ആൽഫ ഓഫ് E1 പ്ലസ് മോഡുലസ് ഓഫ് ആൽഫ ഓഫ് E1 മൈനസ് ആൽഫ ഓഫ് T2 ഇങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇത് ലെസ് ദാൻ എന്താക്കാം, ദിസ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഇസ് ലെസ് ദാൻ എപ്സിലോൺ ബൈ 2k ആണ്, ഈ ക്വാണ്ടിറ്റി ലെസ് ദാൻ എപ്സിലോൺ ബൈ 2k ആണ്. സോ ഇതെന്തായിരിക്കും, എപ്സിലോൺ ബൈ 2k ആയിരിക്കും. ദിസ് ഇസ് എപ്സിലോൺ ബൈ 2k ഫോർ എപ്സിലോൺ ബൈ k. ഓക്കെ, സോ ഇങ്ങനെ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഇന്റർവെൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഇന്റർവെല്ലിലെ ഓപ്പൺ ഡെൽറ്റ ഇന്റർവെല്ലിൽ ഏത് രണ്ട് പോയിന്റ്സ് എടുത്താലും നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂറ്റി ഓഫ് ദിസ് ആൽഫ ഉപയോഗിച്ച് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ആൽഫ ഓഫ് T1 ഈ ഇന്റർവെല്ലിൽ ഏത് രണ്ട് പോയിന്റും T1 T2 ചൂസ് ചെയ്താൽ അതിന്റെ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താക്കാൻ പറ്റും, ലെസ് ദാൻ എപ്സിലോൺ ബൈ കെ ആക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ഇന്റർവെല്ലിൽ നിന്ന് ഞാനൊരു ക്ലോസ്ഡ് ഇന്റർവെൽ പിക്ക് ചെയ്യുക ഈ ഓപ്പൺ ഇന്റർവെല്ലിൽ നിന്ന്, അതിന് ഞാൻ U1 V1 എന്ന് വിളിച്ചു. അപ്പോൾ ഒബ്വിയസ്ലി ഈ റിസൾട്ട് പ്രകാരം T1ന് പകരം ഞാൻ U1ഉം T2ന് പകരം ഞാൻ V1ഉം എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഇത് ലെസ് ദാൻ എപ്സിലോൺ കെ എന്നാക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, അങ്ങനെ ഒരു k നമ്പർ ഓഫ് പോയിന്റ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആദ്യത്തേന് നമുക്ക് ലെസ് ദാൻ ഈ പറയുന്ന ആൽഫ ഓഫ് U1 മൈനസ് ആൽഫ ഓഫ് V1 അല്ലെങ്കിൽ ആൽഫ ഓഫ് V1 മൈനസ് ആൽഫ ഓഫ് U1 മൈനസ് ആൽഫ ഓഫ് U1 എന്ന് പറയുന്നത് ലെസ് ദാൻ എപ്സിലോൺ ബൈ കെ ആക്കി, രണ്ടാമത്തെ ഇന്റർവെല്ലിന് ലെസ് ദാൻ എപ്സിലോൺ കെ ആക്കി, മൂന്നാമത്തെ ഇന്റർവെല്ലിൽ നിന്നും ലെസ് ദാൻ കെ ആക്കി, അങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ k ടൈംസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എത്ര പോയിന്റ്സ് ഉണ്ടോ അത്രയും ടൈംസ് നിങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതെന്താവും, ലെസ് ദാൻ എപ്സിലോൺ ബൈ കെ പ്ലസ് എപ്സിലോൺ ബൈ കെ പ്ലസ് k ടൈംസ് വരും. സോ ലെസ് ദാൻ എപ്സിലോൺ ആക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇവിടെ ആൽഫയുടെ കണ്ടിന്യൂറ്റി അറ്റ് ദീസ് പോയിന്റ്സ് ഓഫ് E ഓക്കെ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ദിസ് ക്യാൻ ബി മെയ്ഡ് ലെസ് ദാൻ എപ്സിലോൺ എന്ന് മാത്രമല്ല നമുക്ക് ഇവിടെ ഈ പറയുന്ന എന്താ പറയുക ഇന്റർവെൽസിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഒരു ഇന്റർവെൽസ് E1 E2 EK എക്സെട്ര ഈയിലുള്ള ക്യാപിറ്റൽ ഈയിലുള്ള പോയിന്റ്സിനെ ഈ പറഞ്ഞ ഇന്റർവെൽസ് വെച്ച് കവർ ചെയ്യാനും പറ്റും. ഓക്കെ, ഇതാണ് നമുക്ക് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന പോയിന്റ്സുകളെല്ലാം E1 എന്ന് പറയുന്നതിൽ സെൻട്രായിട്ട് വരുന്ന ഒരു U1 V1 എന്ന് പറഞ്ഞ ക്ലോസ്ഡ് ഇന്റർവെല്ലിൽ പിക്ക് ചെയ്തു, E2 സെൻട്രായിട്ട് വരുന്ന U2 V2 എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്ലോസ്ഡ് ഇന്റർവെൽ എടുത്തു. അങ്ങനെ എല്ലാ ഈലത്തെ പോയിന്റ്സിനും ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇന്റർവെൽസ് നമ്മൾ പിക്ക് ചെയ്യാം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്, ഇങ്ങനെ ഞാൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഓപ്പൺ ഇന്റർവെൽ U1 V1 ഓപ്പൺ ഇന്റർവെൽ U2 V2 ഇങ്ങനെയുള്ള സപ്പോസ് k ഓപ്പൺ ഇന്റർവെൽസ് U1 K1 U1 UK VK ഇത്രയും ആൾക്കാരൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, ഇതിൽ നിന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യും. എവിടെ നിന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യും, AB യിൽ നിന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യും. റിമൂവ് ദ ഓപ്പൺ ഇന്റർവെൽസ് U1 V1 U2 V2 എക്സെട്ര ഇതെല്ലാം റിമൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി കിട്ടുന്ന AB എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും, AB യിലത്തെ പോയിന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ AB ഇതാണെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ AB യിൽ നിന്ന് ഒരു ഓപ്പൺ ഇന്റർവെൽ കളഞ്ഞു, അടുത്ത ഓപ്പൺ ഇന്റർവെൽ കളഞ്ഞു. ഇവരൊക്കെ റിമൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണ്, ബാക്കിയുള്ള AB യുടെ പാർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കോംപ്ലിമെന്റ് ഓഫ് ദിസ് എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാം ക്ലോസ്ഡ് ഇന്റർവെൽസിന്റെ യൂണിയൻ ആയിരിക്കും. അതിലൊന്നും ആരുണ്ടാവില്ല, ഈയിലത്തെ പോയിന്റ്സ് ഉണ്ടാവില്ല. സോ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ഇഫ് യു റിമൂവ് ദിസ് ഓപ്പൺ segments from AB, then the remaining set, okay, K is obtained by removing these open segments, union of open segments,
യു ജെ വി ജെ ഇങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരുടെ യൂണിയനുകൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു 1 to some k ആണെങ്കിൽ k റിമൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി കിട്ടുന്ന k എന്ന് പറഞ്ഞ ക്യാപിറ്റൽ k എന്ന് പറഞ്ഞ സെറ്റ് എന്തായിരിക്കും ഈസ് കോമ്പാക്ട്. കാരണം എന്താണ് ദാറ്റ് ഈസ് ദ ക്ലോസ്ഡ് ആൻഡ് ബൗണ്ടഡ് സബ്സെറ്റ് ഓഫ് റിയൽ നമ്പർ ലൈൻ എന്ന് പറയാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എഫ് ഇവിടെ എഫിന്റെ ഈ കെയിലൊന്നും ഇനി എന്തുണ്ടാവില്ല, discontinuities of f ഉണ്ടാവില്ല. So this implies f is uniformly continuous on k എന്ന് പറയാൻ പറ്റും. കാരണം കെയിൽ ഡിസ്കണ്ടിന്യൂസ് എല്ലാം നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്തു. ഈ ഓപ്പൺ സെഗ്മെന്റ്സ് റിമൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ ക്യാപിറ്റൽ ഇയിലുള്ള പോയിന്റ്സും റിമൂവ് ആയിട്ടുണ്ടാവും. ക്യാപിറ്റൽ ഇയിലാണ് എഫ് ഡിസ്കണ്ടിന്യൂസ് ആവുന്ന പോയിന്റ്സ് ഉള്ളത്. പിന്നെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പറയുന്ന റിമൈനിങ് സെറ്റ് എടുത്താൽ അവിടെ ഈ എഫ് ഭയങ്കര സ്മൂത്ത് ഫംഗ്ഷൻ ആയിരിക്കും, യൂണിഫോംലി കണ്ടിന്യൂസ് ഫംഗ്ഷൻ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, യൂണിഫോംലി കണ്ടിന്യൂസ് ഫംഗ്ഷൻ ആയി എന്താ പറയാൻ പറ്റുക, ഫോർ എപ്സിലോൺ നമ്മൾ ഒരു എപ്സിലോൺ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0 സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഫോർ ദാറ്റ് എപ്സിലോൺ there exists delta greater than 0 such that modulus f of s minus f of t less than epsilon. Okay, if s belongs to k, t belongs to k, these are the conditions, and mod s minus t less than delta. k ത്തെ മെമ്പേഴ്സ് ആയിരിക്കണം s ഉം t ഉം, പക്ഷേ s ഉം t ഉം തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ലെസ് ദാൻ ഡെൽറ്റ ആണെങ്കിൽ ഇമേജ് തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ലെസ് ദാൻ എപ്സിലോൺ ആയിക്കോളും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനി അടുത്തത് ഒരു പാർട്ടീഷൻ നമ്മൾ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ പോവാം. നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം ഒരു എപ്സിലോൺ കറസ്പോണ്ടിങ് ഒരു പാർട്ടീഷൻ വേണമെന്നുള്ളതായിരുന്നു. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പാർട്ടീഷൻ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നത്? പി എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ് എ പാർട്ടീഷൻ കൺസിസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് പോയിന്റ്സ് എക്സെട്ര xn of AB. Then how will you construct this partition? Okay, so the condition is each uj occurs in P. Okay, occurs in P എന്ന് വെച്ചാൽ പാർട്ടീഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ പോയിന്റ്സുകളെല്ലാം പാർട്ടീഷനിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഓക്കെ, വി ജെയും ഉണ്ടായിരിക്കണം. സോ ഈച്ച് വി ജെ ഒക്കേഴ്സ് ഇൻ പി ആസ് വെൽ. സോ ഈ പോയിന്റ്സുകളെല്ലാം നമ്മൾ പാർട്ടീഷനിൽ സെലക്ട് ചെയ്തേ മതിയാവുള്ളൂ. ഓക്കെ, ഇതാണ് ഒരു കണ്ടീഷൻ, സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള കണ്ടീഷൻ. ഓക്കെ, ഇനി no points of any segment uj vj occurs in this partition. Okay, no points of the segment uj vj occurs in P. എന്ന് വെച്ചാൽ we cannot select points from these segments to construct this partition. ഈ കാണുന്ന നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പാർട്ടിൽ പോയിന്റ്സുകളൊന്നും പാർട്ടീഷൻ ഉണ്ടാകരുത്, പക്ഷേ u1 v1 u2 v2 എല്ലാം ഉണ്ടാവണം. ഇതാണ് നമ്മുടെ പാർട്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ പാർട്ടീഷൻ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യും? യു പി എഫ് ആൽഫ മൈനസ് എൽ പി എഫ് ആൽഫ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, സോ ദിസ് നമ്മൾ ഇനി അടുത്തത് യു പി എഫ് ആൽഫ മൈനസ് എൽ പി എഫ് ആൽഫ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകാം. അതിന് മുന്നേ ഇഫ് xi minus 1 is not one of the uj, then delta xi is less than delta. Okay, this is the third condition as well. So we write it as third condition. If xi minus 1 is not one of the uj's, then delta xi is less than the small delta. എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഇവിടെയുള്ള പോയിന്റ്സുകളൊക്കെ ചൂസ് ചെയ്യണം. എങ്ങനെ ചൂസ് ചെയ്യണം? ഈ ഓരോ പോയിന്റ്സുകളും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ്. ഓക്കെ, ഡെൽറ്റ എക്സ് ഇവിടെ ഈ പറയുന്ന എന്താ പറയുക, xi ഈസ് നോട്ട് വൺ ഓഫ് ദി യൂജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ xi മൈനസ് 1 എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു യൂജ് അല്ലെങ്കിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ എടുക്കുന്ന ഇത് ഈ പറയുന്ന ആളെ എടുത്താൽ u2 എടുത്താൽ അടുത്ത നമ്പർ അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത പാർട്ടീഷൻ മെമ്പർ ആയിട്ട് നമ്മൾ v2 മാത്രമേ എടുക്കുള്ളൂ. Okay, so that is the condition. We are not selecting any points in between u2 and v2. So if you are selecting xi minus 1 as this point, then the distance between xi minus 1 and the other point will be less than delta.
ഓക്കെ, u2 ആണ് xi minus 1 എങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇതിനെപ്പറ്റി ബോധർ ചെയ്യേണ്ട. അല്ലാത്ത ഏത് xi minus 1 എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും, അല്ലെങ്കിൽ u1 u2 u3 എക്സെട്ര ആണ് xi minus 1 എങ്കിൽ ബോധർ ചെയ്യേണ്ട. അല്ലാത്ത ഏത് എടുത്താലും അടുത്തത് എടുക്കുമ്പോൾ ഉറപ്പായിട്ടും ഡെൽറ്റ ഡിസ്റ്റൻസിനകത്ത് എടുക്കണം എന്നുള്ളതാണ്. അങ്ങനെ ഈ 3 കണ്ടീഷനും കൂടെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന തരത്തിൽ വേണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട്, നമ്മുടെ പാർട്ടീഷൻ സെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട്. ഇങ്ങനെ ഒരു പാർട്ടീഷൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവരുടെ ഈ UPF alpha minus LPF alpha ലെസ് ദാൻ പ്രീ അസൈൻഡ് ക്വാണ്ടിറ്റി ആക്കി മാറ്റാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ കേസെങ്കിൽ, വാട്ട് ഇസ് ക്യാപിറ്റൽ MI മൈനസ് സ്മോൾ MI. ഓക്കെ, ഇത് ആദ്യം നമ്മൾ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യും. ഫോർ എവറി I we write this is less than 2m for every I. എല്ലാ ഐക്കും ഇത് ട്രൂ ആണ്. കാരണം എന്താണ്, നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ M എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സുപ്രീമം ഓഫ് മോഡ് f of x ആണ്. അപ്പോൾ ഇത് ഈ പറയുന്ന ക്യാപിറ്റൽ MI മൈനസ് സ്മോൾ MI എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലായ്പ്പോഴും ആരേക്കാൾ താഴെ ആയിരിക്കും, 2m-നേക്കാൾ താഴെ ആയിരിക്കും. അതിന്റെ കാരണം എന്താണ്, നമുക്കറിയാം f of SI മൈനസ് f of TI എന്ന് പറയുന്നത് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു മോഡ് f of SI പ്ലസ് മോഡ് f of TI ആണ്. ഓക്കെ, ഇത് രണ്ടും 2m-നേക്കാൾ m plus m ആണ്, 2m-നേക്കാൾ താഴെയാണ്. ബൈ ടേക്കിംഗ് സുപ്രീമം. ഓക്കെ, സുപ്രീമം ബോത്ത് സൈഡ്, then this will be MI മൈനസ് സ്മോൾ MI. സോ ഈ ക്വാണ്ടിറ്റി എല്ലാം എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും, 2m-നേക്കാൾ താഴെയായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, ഇനി ക്യാപിറ്റൽ MI, this is true for every I. Okay, and capital MI minus small MI is less than epsilon unless this xi minus 1 is 1 of UG. അതിനർത്ഥം നമ്മളിപ്പോൾ കൺസിഡർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും xi മൈനസ് 1 എന്ന് പറയുന്ന നമ്പർ ഇവിടെ നിന്നാണ്, ഈ u1 u2 u3 അല്ല, വേറെ ഏത് xi മൈനസ് 1 എടുത്താലും ഈ xi മൈനസ് 1ഉം xi തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ലെസ് ദാൻ ഡെൽറ്റ ആയതുകൊണ്ട് അവ തമ്മിലുള്ള ഇമേജസിന്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്തായിരിക്കും, ലെസ് ദാൻ, അല്ലെങ്കിൽ f of xi മൈനസ് f of xi മൈനസ് f of xi മൈനസ് 1 എന്ന് പറയുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് ലെസ് ദാൻ എപ്സിലോൺ ആയിരിക്കും. കാരണം യൂണിഫോം കണ്ടിന്യൂറ്റി ഓഫ് f. ഓക്കെ, അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ്. കാരണം f is uniformly continuous on k നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ഡെൽറ്റ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് u1 u2 അല്ലാത്ത ഏത് xi മൈനസ് 1 എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും അവിടുത്തെ ക്യാപിറ്റൽ MI മൈനസ് സ്മോൾ MI എന്ന് പറയുന്നത് ലെസ് ദാൻ എപ്സിലോൺ ആക്കാം ഡ്യൂ ടു ദിസ്. കാരണം ഇതുള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, രണ്ട് സ്ഥലത്തും സുപ്രീം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ക്യാപിറ്റൽ MI മൈനസ് സ്മോൾ MI ആവും, ലെസ് ദാൻ എപ്സിലോൺ എന്ന് പറയാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് സിറ്റുവേഷനാണ് നമുക്ക് എല്ലായ്പ്പോഴും ഹോൾഡ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വാട്ട് ഇസ് UPF ആൽഫ മൈനസ് LPF ആൽഫ, ഇത് ഈ പാർട്ടീഷൻ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, LPF ആൽഫ. ഓക്കെ, ഇത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഇത് പറഞ്ഞ സമ്മേഷൻ I ഈക്വൽ ടു 1 to n ക്യാപിറ്റൽ MI മൈനസ് സ്മോൾ MI ആണ് ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ ആൽഫ ആണ്. ഓക്കെ, സോ ഇവിടെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്ന കാര്യം, ഇതിനെ നമുക്ക് രണ്ട് സമ്മായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാം. എങ്ങനെയാണ് രണ്ട് സമ്മായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്, ഒരു സമ്മിനകത്ത് എഴുതുന്നത് എങ്ങനെയാണ്, xi മൈനസ് 1 എന്ന് പറയുന്നത് u1 u2 വരുന്ന കേസുകളും, അടുത്ത സം എന്ന് പറയുന്നത് xi മൈനസ് 1 എന്ന് പറയുന്നത് u1 u2 അല്ലാത്ത കേസുകളും. അതിൽ ഒരു കേസിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും, ഈ പറയുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് ലെസ് ദാൻ എപ്സിലോൺ ആയതുകൊണ്ട് എന്താ പറയുക, m ടൈംസ് എപ്സിലോൺ എഴുതാം. 1 is 2m ടൈംസ് എപ്സിലോൺ എഴുതാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, അതിന് കാരണം എന്താണ്, എല്ലാ ഐക്കും ഇങ്ങനെ എഴുതാം, 2m ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, 2m എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുക, രണ്ട് കേസായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഈ കേസിൽ, അതായത് xi മൈനസ് 1 അല്ല u1 u2, അല്ലെങ്കിൽ xi മൈനസ് 1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ u1 u2 അല്ലാത്ത കേസുകളിലെല്ലാം അവിടുത്തെ ക്യാപിറ്റൽ MI മൈനസ് സ്മോൾ MI ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അതിനെന്ത് എഴുതാൻ പറ്റും, ഒരു സമ്മിന് എഴുതാൻ പറ്റുന്നത് ഈ പറയുന്ന ആളെ ലെസ് ദാൻ എപ്സിലോൺ വെച്ച് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ലെസ് ദാൻ എപ്സിലോൺ ആണെങ്കിൽ എപ്സിലോൺ ക്യാൻ ബി ടേക്കൺ ഔട്ട്, ദെൻ ദാറ്റ് എപ്സിലോൺ ഇൻറ്റു ദ റിമൈനിങ് വിൽ ബി I ഈക്വൽ ടു 1 to something 1 to n ഡെൽറ്റ ആൽഫ എന്ന് പറയുന്നത് എഴുതുക, ദാറ്റ് വിൽ ബി ആൽഫ ഓഫ് ബി മൈനസ് ആൽഫ ഓഫ് എഴുതുക. അല്ലാത്ത കേസുകളിലെല്ലാം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, this quantity is dominated by 2m, so this can be taken out. 2m എഴുതുക, 2m outside എഴുതുക, ബാക്കി എന്ത് വരും, സിഗ്മ I ഈക്വൽ ടു 1 to n ഡെൽറ്റ ആൽഫ എന്ന് എഴുതാം. പക്ഷെ നമ്മൾ ഡെൽറ്റ ആൽഫയുടെ സമ്മ് എങ്ങനെയാണ് ചൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, ചൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇത് ലെസ് ദാൻ എപ്സിലോൺ ആവുന്ന വിധത്തിലാണ്. ഓക്കെ, അത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ പറയുന്ന നമ്മൾ UJ VJ വരുന്ന ഡിഫറൻസുകൾ, ഈ ഡിഫറൻസുകൾ എല്ലായ്പ്പോഴും എന്തായിരിക്കും, ലെസ് ദാൻ എപ്സിലോൺ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ xi മൈനസ് 1 എന്ന് പറയുന്നത് u1 u2 u3 അങ്ങനെ വരുന്ന സമ്മുകൾ എടുക്കുമ്പോൾ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള എന്താ പറയുക, ഈ പറഞ്ഞ ക്വാണ്ടിറ്റി ലെസ് ദാൻ എപ്സിലോൺ ആയതുകൊണ്ട് ആ എപ്സിലോൺ ഔട്ട്സൈഡ് ചെയ്ത ബാക്കി റിമൈനിങ് വിൽ ബി ദ സം
j equal to 1 to k, this one. Okay, so we will write this as two sums. This corresponds to summation I equal to 1 to j equal to 1 to k, alpha of vj minus alpha of uj, okay, times epsilon. So this, sorry, times this sorry, this is due to the other thing. We write it as this is here, this is due to this one. Okay, we consider if we take 2m out, if this is the case, okay, right here xi minus 1 equal to u1 u1 or u2 or etc. Okay, in this case we can apply this result, mi minus small mi is less than or equal to 2m, then that can be taken out. The remaining will be, so we take 2m out, then the remaining will be this one, j equal to 1 to k, this quantity. Okay, and this quantity is less than epsilon, therefore this part will be 2m times epsilon. Now if the other case, for the other sum will be xi minus 1 is not equal to u1 u2 etc. Okay, in this case we can apply this result, capital Mi minus small mi is always less than epsilon, so we substitute for this as epsilon, so epsilon can be taken out, so the epsilon, this will be epsilon times summation I equal to 1 to this summation need not be n, sorry, this summation I equal to 1 to n, this delta alpha I. Okay, so this is less than or equal to, now this is the case, this plus this one. Okay, now this will be epsilon times alpha of b minus alpha of a plus 2m times epsilon. Okay, now you write this is epsilon times a positive quantity. Okay, alpha of b minus alpha of a plus 2m. Okay, now you can say that UPF alpha minus LPF alpha can be made less than a pre-assigned quantity. Okay, so this can be made less than epsilon if you are given epsilon greater than 0, then you replace all these discussion with epsilon divided by this number. Okay, epsilon divided by this quantity, alpha of b minus alpha of a plus 2m. Okay, so if you rewrite all these things with alpha of b minus alpha of a plus 2m, then retrace all these things with this positive quantity, then finally you can get UPF alpha minus LPF alpha is less than epsilon. Okay, so this proves theorem 6.10. that means f is bounded and it has only finitely many points of discontinuity. At those points this alpha is continuous, then f will be Riemann still just integrable on AB. Okay.